हाँ, हेलो एवरीवन। ये वाला हम आई स्टडी से बोल रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स को नया नया डाउट्स आ रहा है, सब क्लैरिफाई करेगा। इसमें एक है, फर्स्ट पॉइंट है वेस्टर्न कमांड का मेल अभी तक नहीं आया है, वो कब आएगा। और एक सेकंड है, बहुत सारे लोग को डाउट्स आ रहे हैं, सब लोग व्हाट्सअप कर रहे हैं, ग्रुप में भी मैसेज कर रहे हैं कि चार्ज मैन का जो है सेकंड लिस्ट कुछ आएगा क्या, आने से उसका प्रोसेस क्या है। तो मैं इसमें पहले चार्ज मैन का सेकंड लिस्ट कब आएगा और उसका प्रोसेस क्या है ये बताएगा, ध्यान से सुनिए। ऐसे हमारे लिस्ट में जो सिलेक्शन लिस्ट निकला है, उसमें जो इंटरनल कैंडिडेट्स है, उसमें जो छोटा छोटा नौकरी कर रहे हैं, जो चार्ज मैन के लिए लिखा है, वो ऐसे एक्सटर्नली उन लोग अप्लाई किया है, इंटरनल अप्लाई किया, लेकिन ऑलरेडी उसमें है। उन लोग का क्या है, नंबर अगर उसका नाम पास हुआ है, लिस्ट में है, उसके लिस्ट में एक्स बोल के लिखा है, ध्यान दीजिए, एक्स बोल के लिखा है। ये सब इंटरनल कैंडिडेट, एक्सटर्नल से लिखा है, वो एक्सटर्नल इनका, ये इन लोग का है। और एक एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपके जितने लोग हैं, सबका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, वो 15 से 1 महीने तक लगेगा। अगर उसमें कुछ गलत है तो आपको वो पोस्ट को सेपरेट किया जाएगा। तो ये जो नंबर ऑफ पोस्ट अभी तो थोड़ा बदलेगा। अगर किस किस का ये जो एक्स बोल के लिखा है, उन लोग कोर्ट पे गए हैं, वो कोर्ट का रिजल्ट पॉजिटिव आया तो उनको एज ए स्टाफ ज्वाइन करेगा, नेगेटिव आया तो वो जो जो बचा हुआ लिस्ट है उसको सेकंड लिस्ट में डालेगा। और जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कुछ गलत है, उन लोग को भी सेकंड लिस्ट में डालेगा, ऐसा होता है। और सेकंड लिस्ट में भी पूरा ध्यान से देखिए, अभी वो सेकंड लिस्ट के लिए 15 से 30 दिन तक लगेगा। वो सेकंड लिस्ट में जिन जिन का नाम है, वो आपको पूरा होने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा। जो ज्वाइनिंग के बाद उनका प्रोसेस पूरा चलने के बाद आपको मेल आएगा, आपका भी ऐसे वेरिफिकेशन किया जाएगा। पूरा पूरा वेरिफिकेशन के बाद भी आपका पूरा ठीक है तो ओके, आपके मन से लास्ट में कुछ निकल से एक पोस्ट बचा तो उसका थर्ड लिस्ट में भी निकालेगा, एक पोस्ट के लिए भी। तो थोड़ा ध्यान से, थोड़ा सब्र रखिए, थोड़ा ऑब्जर्व करके पूरा अपडेट करते रहिए। ये हमारा स्टाफ है, हमारा स्टूडेंट्स जो भी है, उसमें जो डॉक्यूमेंट में कर रहे हैं, उनको हम लोग को पर्सनल डिपार्टमेंट जाके पूछने के लिए बोला है, तो वो सब थोड़ा प्रोसेस में है, चलेगा। और अभी जो मेल नहीं है उसका भी एक बोलेगा, ध्यान से। ये सेकंड पॉइंट है, ये वेस्टर्न नेवल कमांड का मेल्स किसी भी सिलेक्टेड कैंडिडेट को नहीं आया बोल के अभी तक थोड़ा सब लोग टेंशन हो रहा है। इसका देखिए, थोड़ा प्रोसेस स्लो चल रहा है अभी। जो जो सेलेक्ट हुआ है, सेलेक्ट हो गया, उनका मेल ऑफिशियली आएगा। इसमें से दो पार्ट में डिवाइड किया है, एक तो मेन यूनिट मेल बोल के और एक अदर यूनिट मेल बोल के। ध्यान से सुनिए, मेल यूनिट मेल और एक है अदर यूनिट मेल। सबसे पहले आएगा मेन यूनिट मेल्स को आएगा। जो कैंडिडेट्स है, जो उस यूनिट के लिए सेलेक्ट हुआ है, उनके लिए आएगा। उनका डाटा वेरिफिकेशन ज्वाइनिंग होने के 15 और 20 दिन के बाद इसमें दूसरा आएगा अदर यूनिट मेल्स। जिसको अदर यूनिट्स मेल बोल के आ रहा है, उन लोग अदर यूनिट्स बोल के उसमें ज्वाइन होना है। आपके मेल में लिखा होगा कि अदर यूनिट्स मेल। अगर आपके मेल में कौन सा भी डिपार्टमेंट नहीं, कुछ भी नहीं है, इनसे आप रहेंगे मेन यूनिट मेल के। उसका इसका 15 से 20 दिन तक रहेगा अभी। तो मेल आने का थोड़ा टाइम लगेगा, टेंशन नहीं लेने का, लेकिन आएगा ज़रूर। आपको पूरा अपडेट चाहिए तो ये व्हाट्सअप ग्रुप है, व्हाट्सअप का एक नंबर है, आप उसमें सब कुछ क्लियर कर सकते हैं। क्योंकि हमारे जो स्टूडेंट्स है, उस ज्वाइन उधर से भी अपडेट मिल रहा है हमको, डॉक्यूमेंट से भी अपडेट मिल के आपको पूरा अपडेट कर रहे हैं। तो आप इस मेल में, इस व्हाट्सअप ग्रुप में ज्वाइन होइए और कुछ भी क्वेश्चन कर सकते हैं आप। ओके, आपको आई स्टडीज़ की तरफ से पूरा अपडेट करेगा। इसका हमारा भी थोड़ा जो हमारे पास पढ़ के जो स्टूडेंट ज्वाइन हुए हैं, उनसे भी अपडेट हो रहा है हम लोग। और हमारा भी जो सोशल नेटवर्क है, जो हमारा ऑफिशियल नेटवर्क है, उसमें भी हम लोग पूरा करके, एक दो है, एक यूट्यूब में अपडेट कर रहा है और एक व्हाट्सअप में अपडेट कर रहा है। व्हाट्सअप ग्रुप में अपडेट करेगा आपको, आप उसमें ज्वाइन कीजिए। कुछ क्वेश्चन रहने से भी आप कर सकते हैं, तो ज्वाइनिंग का, कुछ सर्टिफिकेट का, कुछ भी क्वेश्चन कर सकते हैं। थोड़ा ध्यान रखिए, लेकिन पूरा अपडेट करेगा आपको। ये यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हुई है। హాయ్, నేను ఎన్ఎస్వి.
సో ఇండియన్ నేవీ చార్జ్మెన్ రిజల్ట్స్ రిలీజ్ అయిన తర్వాత సో ఇప్పటివరకు వెస్ట్రన్ నేవల్ కమాండ్ WNC ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి మెయిల్స్ రాలేదని టెన్షన్ పడుతున్నారు. సో వాటి కోసం క్లారిటీ ఇవ్వడం కోసం మరియు ఎక్కువ మంది అడుగుతున్నటువంటి మరో క్వశ్చన్ ఏంట్రా అంటే చార్జ్మెన్కి సెకండ్ లిస్ట్ ఏమైనా ఉంటుందా అని. సో ఈ వీడియోలో వాటిపై క్లారిటీ కోసం మాట్లాడదాం. సో ముందుగా చార్జ్మెన్ సెకండ్ లిస్ట్ ఏమైనా ఉంటుందా వీటి కోసం ఒకసారి చూద్దాం. సో మన దగ్గర సెలెక్ట్ అయినటువంటి ప్రెజెంట్ ఎగ్జిస్టెడ్ ఎంప్లాయీస్ ఎవరైతే ఉంటారో సో వాళ్ళని పర్సనల్ డిపార్ట్మెంట్స్కి పంపించి మేము సో డైరెక్ట్గా ఎంక్వైరీ చేస్తే తెలిసినటువంటి విషయం ఏంట్రా అంటే 99% కూడా సెకండ్ లిస్ట్ అనేది ఉంటుంది. సో సెకండ్ లిస్ట్కి పాసిబిలిటీస్ ఏమేమి ఉన్నాయి అని అంటే మొదటిది వచ్చేటప్పటికి అక్కడ మీకు ఎక్స్ అని రిలీజ్ చేసినటువంటి డిపార్ట్మెంటల్ క్యాండిడేట్స్ యొక్క ఇష్యూ క్లియర్ అయిన తర్వాత వాళ్ళకి పాజిటివ్గా వస్తే వాళ్ళకే ఆ పోస్టులని అలాట్ చేస్తారు. ఒకవేళ వాళ్ళకి పాజిటివ్గా రాకపోతే ఆ పోస్టులు కూడా బయట వాళ్ళకే వస్తాయి. ఇది ఒకటి ఛాన్సెస్. అయితే దాని మీద ఎక్కువ హోప్స్ పెట్టుకోవాల్సినటువంటి అవసరం అయితే లేదు. సెకండ్ ఏంట్రా అంటే ఎవరైతే ఆల్రెడీ ఈ గ్యాప్లో వేరే ఏదైనా దీనికన్నా హయ్యర్ జాబో బెటర్ జాబో ఆ నియర్ బై వాళ్ళ సిటీ జాబో జాయిన్ అయ్యి ఉంటే అలాంటి పోస్టులన్నీ ఎంటీగా ఉంటాయి కాబట్టి ఖాళీగా ఉంటాయి కాబట్టి ఆ పోస్టులకి మరియు డాక్యుమెంట్ వెరిఫికేషన్ టైంలో ఏవైతే డాక్యుమెంట్స్ సబ్మిట్ చేయాలో అవి ప్రాపర్గా మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ డాక్యుమెంట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ డాక్యుమెంట్స్ ప్రాపర్గా లేని వాళ్ళకి రిజెక్షన్ అవ్వచ్చు. సో మాకు వచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఏంట్రా ఈవెన్ ఒక్క పోస్టు ఖాళీగా ఉన్నా ఖచ్చితంగా సెకండ్ లిస్ట్ అనేది ఉంటుంది. అలానే ఈ రిక్రూట్మెంట్లో ఏదైతే నెంబర్ ఆఫ్ వేకెన్సీస్ ఉన్నాయో అవి క్యారీ ఫార్వర్డ్ అవ్వకుండా 100% సెకండ్ లిస్ట్ అనేది ఉంటుంది అనేది మాకు తెలిసినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్. అయితే 100% అని మనం చెప్పకూడదు కాబట్టి 99% ఉంటుంది. ఇది డైరెక్ట్గా మేము డిపార్ట్మెంట్ నుంచి అడిగి తెలుసుకున్నటువంటి విషయం. అగైన్ ఒకవేళ సెకండ్ లిస్ట్ తర్వాత కూడా ఇంకా ఏమైనా వేకెన్సీ ఉంటే అవసరమైతే థర్డ్ లిస్ట్ కూడా ఉంటుంది. సో మోస్ట్లీ సెకండ్ లిస్ట్ ఎప్పుడు ఉంటుందిరా అంటే ఆఫ్టర్ ఫస్ట్ షిఫ్ట్ ఎవరైతే ఉంటారో మళ్ళీ ఇలాంటి క్వశ్చన్ లేదు ఎప్పుడు ఉంటుందిరా అంటే వీళ్ళ జాయినింగ్ ప్రాసెస్ అంతా కంప్లీట్ అయిన తర్వాత ఏదైతే డీవీతో పాటుగా జాయినింగ్ ప్రాసెస్ ఉంటుందో మొత్తం జాయినింగ్ ప్రాసెస్ అయిన తర్వాత కొన్ని ఖాళీలు తెలుస్తాయి. తెలిసినటువంటి 15 days తర్వాత నుంచో 1 month తర్వాత నుంచో ఖచ్చితంగా సో వేకెన్సీస్ని మళ్ళీ రీఫిల్ చేయడానికి మీకు మెయిల్స్ స్టార్ట్ అవుతాయి. అగైన్ ఒక లిస్ట్ కూడా వాడు రిలీజ్ చేస్తాడు. ఇది సెకండ్ లిస్ట్ కోసం ఒక క్లారిటీ. సో కానీ నేను ఇచ్చేటువంటి సజెషన్ మా ఇన్స్టిట్యూట్ తరపు నుంచి మీరెప్పుడు కూడా వన్స్ ఇప్పుడు లిస్ట్లో లేరు అని అంటే ఫర్దర్గా వచ్చేటువంటి వాటి మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేయండి. డిఆర్డిఓలో 4200 పోస్టులు పడబోతున్నాయి. వాటి మీద అందాక ప్రజెంట్ ఫోకస్ చేయండి. సో జూలై 3rd week 4th weekలో ఆర్ఆర్బి టెక్నీషియన్ ఎగ్జామ్ జరగబోతుంది. ఎవరైతే టెక్నీషియన్ 1కి అప్లై చేశారో వాళ్ళందరూ కూడా దాని మీద ఫోకస్ చేయండి. సో అగైన్ ఇలా మనకి ఏఎల్పి ఉంది. ఇలా ప్రతి దాని మీద అందాక రిజల్ట్ వచ్చేంత వరకు సెకండ్ లిస్ట్ వచ్చేంత వరకు ఖాళీగా వెయిట్ చేయకుండా వాటి మీద ఫోకస్ చేయండి. WNC యొక్క మెయిల్స్ అఫీషియల్గా అయితే WNC యొక్క మెయిల్స్ ఇంకా ఎవరికి స్టార్ట్ అవ్వలేదు. అయితే ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సినటువంటి ఇంపార్టెంట్ విషయం ఏంటి, సో మేము డేట్ అడగడానికి ట్రై చేసినప్పటికీ కూడా అది సీక్రెసీ మెయింటైన్ చేస్తూ ఎగ్జాక్ట్లీ అయితే మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ రాలేదు. మేము అగైన్ అండ్ అగైన్ మా ఎంప్లాయీస్ ద్వారాను మరియు మన స్టూడెంట్స్ ద్వారా తెలుసుకోవడానికి ట్రై చేస్తున్నాం. యాజ్ ఎర్లీ యాజ్ పాసిబుల్ మాకు ఎగ్జాక్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ తెలిస్తే మీకు మెన్షన్ చేస్తాం. అయితే ఇక్కడ ఒక క్లారిటీ ఇవ్వాలి. ఈ మెయిల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ WNC యొక్క మెయిల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ WNC యొక్క మెయిల్స్ కూడా ఇప్పటికే లేట్ అయిందని మీరు భయపడుతున్నప్పటికీ కూడా మళ్ళీ ఈ మెయిల్స్ 2 పార్టీషన్స్ కింద రావడానికి ఛాన్సెస్ ఉంది. ఒకటి మెయిన్ యూనిట్కి ముందుగా కొన్ని మెయిల్స్ వస్తాయి. మెయిన్ యూనిట్కి మెయిల్స్ వచ్చిన తర్వాత WNCలోనే మళ్ళీ మెయిల్స్ 2 పార్టీషన్ కింద డివైడ్ అవుతాయి. సో మెయిన్ యూనిట్కి వచ్చిన తర్వాత ఆ యొక్క డాక్యుమెంట్ వెరిఫికేషన్ అయినటువంటి 15 రోజుల తర్వాత లేదా 2 వారాల తర్వాత అదర్ యూనిట్స్కి వస్తాయి. అంటే మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సినటువంటి ఇంపార్టెంట్ విషయం ఏంటంటే అంటే ఇప్పటికే మేము WNC కోసం వెయిట్ చేస్తున్నాం అనేటువంటి వాళ్ళకి కొంతమందికి ముందుగా వస్తాయి, కొంతమందికి మళ్ళీ లేట్గా వస్తాయి. సో ఎవరికైతే ముందు వచ్చిందో వాళ్ళందరూ కూడా మెయిన్ యూనిట్ యొక్క మెయిల్స్ అయి ఉంటాయి. వన్స్ ఒకవేళ మ్యాన్ పవర్ తక్కువ అయితే 2 ఒకేసారి రావచ్చు. కానీ ప్రజెంట్ వాళ్ళ ప్లానింగ్ ప్రకారంగా మాకు తెలిసిన ఇన్ఫర్మేషను ఏంట్రా అంటే మెయిన్ యూనిట్కి ముందు వస్తాయి, ఆ తర్వాత అదర్ యూనిట్కి తర్వాత వస్తాయి. సో కాబట్టి WNC కోసం ఎవరైతే వెయిట్ చేస్తున్నారో వాళ్ళకి ఖచ్చితంగా కొంత టైం పట్టొచ్చు. అది
సో వన్స్ రిలీజ్ అయిన తర్వాత ఎవరైతే వస్తారో వాళ్ళకి తక్కువ టైం ఉంటుంది, సెకండ్ రిలీజ్లో ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళకి కొంత ఎక్కువ టైం పడుతుంది. కాబట్టి మాకు ఏదైనా ఏ చిన్న ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చినా ఇమ్మీడియట్లీగా మీకు పాస్ చేస్తాము. సో మీరు నోటిఫికేషన్ ఆన్ చేసి పెట్టుకోండి. ఆటోమేటికల్లీ మాకు ఇలా ఏమంటారు, ఎవరికైనా మా దగ్గర ఉన్నటువంటి సోర్స్ని బేస్ చేసుకునో, లేదా మా దగ్గర ఆల్రెడీ సెలెక్ట్ అయినటువంటి ఎగ్జిస్టెడ్ క్యాండిడేట్స్ లిస్ట్ ఉండడం వల్ల ఏలో ఎవరికైనా ఒక్కరికి రిలీజ్ అయినా లేదా రిలీజ్ అవుతుందని ముందుగా మాకు తెలిసినా మీకు ఖచ్చితంగా నోటిఫై చేస్తాము. మీరు ఈ ఛానల్ని లేదా ఈ యొక్క ఏదైతే ఉందో ఇప్పటి వరకు, సో ఆ నోటిఫికేషన్ ఆన్లో పెట్టుకొని ఉంచుకోండి. 100% మాకు ఇన్ఫర్మేషన్ రాగానే ఇమ్మీడియట్గా చెప్తాం. అయితే అఫీషియల్గా ఏ విధంగానూ ఇంకా స్టార్ట్ అవ్వలేదు, వెయిట్ చేయండి.